मुलाजिम खबर देख रहे सारे दोस्तों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों हाजिर हाँ जी पार्ट 2 वीडियो लैके दूसरे नोटिफिकेशन की ये चर्चा करांगे जिहड़ा पेंशनर्स वास्ते रिलीज़ किया है पंजाब सरकार ने। 6th पे कमीशन दी रिकमेंडेशनस पेंशनर्स के बारे जिहड़ियां ओह इहदे विच जारी कीतियां गईयां ने। यह जिहड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों यह हैगा उन्हां एम्पलॉयज़ वास्ते जिहड़े 1 जनवरी 2016 नूं जां इस तो बाद रिटायर होए ने। 6th पे कमीशन दी रिकमेंडेशनस की गल ये नोटिफिकेशन करता है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2016 नूं ही 6वां पे कमीशन लागू होया तो जिहड़ी सैलरी कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2016 तो लैके वो जिहड़े पे मैट्रिक्स रिलीज़ किए पंजाब सरकार ने 5 जुलाई 2021 नूं नोटिफिकेशन किया सी। उस पे मैट्रिक्स के अनुसार इन्हां दी सैलरी बनूगी तो वह 50% है जिहड़ा वो पेंशन बनाती जाऊगी। बेसिक जी गल है पर दोस्तों ये विच कुछ पॉइंट्स सरकार ने मैंशन किए ने इस नोटिफिकेशन दे विच। आपां की पॉइंट्स ते गल करते हैं। इस नोटिफिकेशन दे विच एक मेन चीज़ है जिहड़ी वो पॉइंट नंबर 3 है। ये थोड़ा जा कॉम्पलीकेटड है एम्पलॉयज़ वास्ते रिटायरीज़ वास्ते। तो दोस्तों इस दे विच जिहड़ी गल कही गई है कि जिहड़े कर्मचारी रिटायर होए ने 10 महीनों के अंदर अंदर रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर के लागू होने तो 10 महीनों के अंदर अंदर रिटायर होए ने मतलब कि 1 जनवरी 2016 तो लैके 10 महीनों के अंदर अंदर जिहड़े कर्मचारी रिटायर होए ने उन्हां दी जिहड़ी सैलरी जिहड़ी पेंशन कैलकुलेशन है सॉरी वो थोड़ा जा अलग तरीके नाल कैलकुलेट की जाऊगी। उत्थे एवरेज एमोल्यूमेंट्स ने जिहड़े वो कैलकुलेट किए जाणगे। जिहड़ा पीरियड उन्हां ने काम कीता पे स्केल रिवाइज होने तो पहला ते उदों बेसिक पे जिहड़ी सीगी उहदे विच परसनल पे जे कोई हैगी सी NPA सैकटरीएट पे ते DA 31/12/2015 तक ये जिहड़े भी एप्लीकेबल सीगे वो गिनी जाऊगी। तो जिहड़ा पीरियड सीगा जदों पे उन्होंने कढ़वाई कर्मचारियों ने रिटायर होने तक रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर के अनुसार उहदी जिहड़ी कैलकुलेशन है वो की जाऊगी बेसिक पे ऐड करके रिवाइज पे स्ट्रक्चर के हिसाब नाल जिहड़ी सैलरी कैलकुलेट करके आ रूल्स के हिसाब नाल इन्हां दोवां दी एवरेज कड्ढी जाऊगी। 1 जनवरी 2016 तो पहलां दे महीनों की तो 1 जनवरी 2016 तो बाद जदों तक रिटायर होया कर्मचारी इन्हां दी एवरेज कढ़ के एवरेज एमोल्यूमेंट्स कड्ढे जाणगे तो उस ते पेंशन है जिहड़ी वो कैलकुलेट की जाएगी। ये थोड़ा जा कॉम्पलीकेटड है दोस्तों, असीं भी गलत हो सकते हैं इस पॉइंट पर, जे कोई गलती होवे तो माफ़ी चाहांगे। तो दोस्तों पेंशनर्स जिहड़े ने उन्होंने एक इत्थे ऑप्शन दित्ती है सरकार ने इस पॉइंट दे विच 3.4 दे लास्ट पैरे दे विच जिहड़ी ऑप्शन दित्ती गई है कि पेंशनर्स नूं ऑप्शन दित्ती जाएगी कि जे वो चाहण तां ओह जिहड़ी रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर है उन्होंने इग्नोर कर सकते हैं। तो वो मन के चलन कि 31/12/2015 नूं रिटायर हो गए सी। आ चीज़ 31/12/2015 नूं वो रिटायर हो गए सी, ये मन के चलन तो उस हिसाब नाल रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर जिहड़ा मतलब रिवाइज नहीं सॉरी जिहड़ा 31/12/2015 नूं उन्हां दी सैलरी सी उसनूं कैलकुलेट करके तो उहदे हिसाब नाल पेंशन अपनी अपडेट कर लैण 1 जनवरी 2016 दे विच। ते जे उन्हां नूं ये चीज़ बेनीफिशियल लगदी है उस एवरेज एमोल्यूमेंट्स के हिसाब नाल पेंशन कैलकुलेट करन नालों तां वो ये ऑप्शन लै सकते हैं। तो यदी ऑप्शन है दोस्तों जिहड़ी वो 3 महीनों के अंदर अंदर देनी होगी इन्हां ऑर्डर्स के जारी होने तो। कहने का भाव अज 29 अक्तूबर तो 3 महीनों के अंदर अंदर ये ऑप्शन उन्होंने देनी होगी। ये थोड़ी कॉम्पलीकेटड कैलकुलेशन सरकार ने देती है इत्थे। तो अगे दोस्तों गल आउंदी है पेंशन की। बाकी जिहड़े दोस्तों कहना चाहांगे थे भी 10 महीनों तो बाद जिहड़े कर्मचारी रिटायर होए ने पे स्ट्रक्चर जिहड़ा रिवाइज्ड है वो लागू होने तो उन्हां दी जिहड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेंशन कैलकुलेट की जाऊगी उन्हां दी सैलरी के हिसाब नाल जिन्नी उन्हां दी रिवाइज्ड सैलरी बनती है
ਉਸ ਦਾ 50% ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਨ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50% ਆਫ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9,000 ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 50% ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ on the basis of last pay drawn or 10 month average emoluments whichever is beneficial to the employee। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਪੇ ਡਰਾਉਨ ਸੀਗੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪੇ ਡਰਾਉਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਰਿਟਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਏਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, 5% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ 6 ਨੰਬਰ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੈ ਉਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣੂਗੀ 40% ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 30% ਆਫ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਡੈਥ ਇਨ ਹਾਰਨੈਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ 30,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ 60% ਆਫ ਦਾ ਪੇ ਅਤੇ ਜੇ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 50% ਆਫ ਦਾ ਪੇ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਡਿਵੋਰਸਡ ਜਾਂ ਵਿਡੋ ਡਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 9,000 ਪਲੱਸ DA ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 40% ਸੇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 40% ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 40% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ। ਇਹ 6750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 100% ਡਿਸੇਬਲਮੈਂਟ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 6750 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਹਾਂਸਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਪੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।